Hello dear students, welcome to financial management class. Today's topic is objectives of financial management. So, efficient use of finance lead to proper utilization of the finance by the business concern. It is the essential part of the business manager. Hence, the financial manager must determine the basic objectives of the financial management. The objectives of financial management may be broadly divided into two parts. One is basic objectives and other objectives. Again, basic objectives are dividing in three parts. One is maintenance of liquid assets, second one profit maximization, and third one wealth maximization. And also other objectives are dividing in five types. One is to protect liquidity and solvency of the firm. The second one is to utilize the available financial resources effectively. The third point, to provide social welfare. The fourth one, to build up adequate resource for finance, growth and expansions. The last one is to ensure a fair rate of return in investment of shareholders. These are the basic objectives of the financial management. Now I discuss about the basic objectives. The basic objectives are three types. One is maintenance of liquid assets. The second, profit maximization or maximization of profit. The third one, wealth maximization or maximization of wealth. The first one, maintenance of liquid assets. It means that financial management ensure that there are adequate cash in hands of the firm at all the times to meet its obligations. It's the maintenance of liquid assets. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸು, ಮತ್ತೊಂದು ಅದರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು. ಬೇಸಿಕ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಹಾಗೆ ಅದರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫೈವ್ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದನೇದು to protect liquidity and solvency of the firm. Second one, to utilize the available financial resources effectively. Third, to provide social welfare. Fourth, to build up advocates reserves for finance, growth and expansions. The last point is to ensure a fair rate of return in the investment of the equity shareholders. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬೇಸಿಕ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ನಾವು ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್, ಎರಡನೇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್, ಮೂರನೇದು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಶೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ತನಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಥರ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೇಂಟೈನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ಬಂದರೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ದ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಈಸ್ also functioning main for the purpose of earning profit. Profit is the measuring techniques to understand the business efficiency of the concern. Profit maximization also
traditional and narrow approaches which aims at maximize the profit of the concern. So in every business manufacturing organization as a profit motive. So all the organization is interested in maximizing its profit. So profit is a measure of efficiency of business enterprise. It is also serves as a protection against the risk which cannot be ensured. The accumulated profit helps a business to face risks like fall in price, competition from other units, etc. Thus, profit maximization is the main objectives of financial management. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ಏಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಿಸ್ಕ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ನಮಗೇನಾದರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. The second is wealth maximization. It means maximizing the wealth of the shareholders in terms of market value of share and value of the firm. This involves increasing the earning per share of the shareholders. So, wealth maximization is the main objective of financial management because profit maximization has got certain limitations. So, the objective of wealth maximization is introduced in order to remove the limitations of profit maximization. This objective is also consistent with the objective of maximizing the economic welfare of the shareholders of the companies. So, the objective of wealth maximization will have the impact on market value of the shares. Equity shareholders are considered as the owner of the company. Their wealth increases when the market value of share increases. The wealth of shares depends on its net profit, which itself depends on earning per share. So that wealth maximization objective is widely concept objective of the financial management. The word wealth, it refers to the net present worth of the firm. Therefore, wealth maximization is also stated as net present worth of the firm. So, net present worth of the firm, it means present value of expected future cash benefits ascertained by applying appropriate discount rates. So, it's called net present worth. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್, ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ಸ್. ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು
ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಾವು ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ತ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಈ ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಓನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ವೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಮೇನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ಮೇನಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ಆಯಿತು, ಎರಡನೇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. The first one, it is rational as well as natural objective. So an economic activities is performed by an individual for the purpose of some benefits. The benefits expected in the field of business are measured in terms of a profit. When the profit earning is the aim of the business, then profit maximization should be the natural objective. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಮಗಿದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ an economic activity is performed by an individual for the purpose of the some benefits. The benefits expected in the field of business are measured in the terms of profit. ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ, ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಆ ಲಾಭದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸೀಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಮೇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಎಟ್ ದಿ all the times. There may be adverse business conditions like recessions, depressions, cut through competitions, etc. A business will able to serve in such unfavorable situation only if it has some post earnings to rely upon. That's why a business should try to earn more and more profit when the situation is unfavorable. ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿಗೂ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೇನಾದರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸನ್ನು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ನಮಗೇನಾದರೂ ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಆದಾಗ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಹೆವಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ನಾವು ಈ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ
ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದರೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ help for the efficient utilization of available resources. High productivity increases the profitability of an enterprise. So in order to maximize profit, organization has to use resources effectively and efficiently. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೋರ್ಸಸನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಜೊತೆಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೋರ್ಸಸನ್ನು ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಬೆಂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟೀಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ growth and development of organization. Profit is the main sources of finance for the growth of the business. So finance should aim at maximization of profit for helping is growth and development. So the profit maximization it helps to firms growth and developments. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಗೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಮೇನ್ ಏಮ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಂಪನಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ it helps for maximizing social welfare. An organization pursuing profit maximization objective also maximizing social welfare because it ensures efficient allocation of scarce resources of the society. ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಎಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಅದರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಲ್ಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇಬಲ್ concept. And one more objective advantage is it helps the management for taking financial decisions. The profit maximization it helps to management for taking the future decisions. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we discuss about the disadvantages of profit maximization. ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಗ್ಯೂ profit cannot be ascertained well in advance without knowing all the relevant factors in advance. It is not possible to maximization wealth. The profit maximization concept is not the clear. It is confusing as well as ambiguous. It can be interpreted in different way by different people. For example, which profits are to be maximized, that short run or long run rate of profit, or profit before tax or profit after tax, or total amount of profit, or profit in relation to capital employed, share capital is owners funds or sales. These are the examples. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಅಂಬಿಗ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ವೆಗ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಲಾಂಗ್ ರನ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆಯೋ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದೆಯೋ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೋರ್ಸಸ್ನಿಂದ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಬೋದು. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಬಿಗ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಬಿಗ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ. In profit maximization, an enterprise seeking to maximize the profit should also take into consider the time factor, because a rupee received today is more value than a rupee received after a year or month. It takes into account only the total profit earnings but not to consider the length of the time in earning profit. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎ ರುಪಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಟುಡೇ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಬಲ್ ದೆನ್ ಎ ರುಪಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಮಂತ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು 1 ರೂಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಆಫ್ಟರ್ 1 ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ 1 ಮಂತ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 1 ಮಂತ್ ಆರ್ 1 ಇಯರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದರ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. An enterprise aiming at maximizing its profit has to bear unexpected risk and uncertainties. Every business is exposed to one or other type of the risk. So, the profit maximization is mainly considered as maximizing the profit, but it's not considered the risk factors. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೀ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತಾಗಿ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ it neglects social responsibilities of the business. An organization which interested in making more and more profit cannot contribute anything towards the promotion of social welfare. It ignores the interest of the community on the one hand and that of workers community of the government on the other hand. So the profit maximization is completely ignores the social responsibility. It's not consider community is the another end of the firm. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಅಥವಾ ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟು ಅರ್ನ್ ದಿ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ disadvantages. The last point is a lack of confidence. While estimating the future returns, the decision maker will have no confidence for the future maximization. So that goal cannot be of the profit maximization achieved. Ultimately, firms should satisfy whatever the profit earned rather than to maximize. So it's not a predetermined concepts. It's mean ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ ವಿಲ್ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರು ಕಂಪನಿ ಡಿಸಿಷನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ದಿ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದನೋ ಅದನ್ನು ಇವರು ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we discuss about the advantages of wealth maximization. The first one, existence or avoiding the ambiguities. So the wealth maximization criterion is based on the concept of cash flows generated by the decision rather than the accounting profit. Cash flows is a precious concept with a definite connotations. Measuring benefits in terms of cash flows avoid ambiguity associated with accounting profit. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಟೇರಿಯಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಅಂಬಿಗ್ಯುಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಇವರು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕನೆಟೇಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ. ಸೊ the value of money received today has more value than the value of same amount of money received after a certain period or the tomorrow. In case of wealth maximization, money has time value. It means
that the benefits received in early years should be valued more highly than benefits received the laters. ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ತೊಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 50,000ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 5 years ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಮಗೆ 1,50,000ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಟೈಮ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಮನಿ, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೀ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಟೈಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿಕ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ವೆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, automatically economic welfare of the shareholders is also increased. While protecting the welfare of the shareholders, it also protects the interest of the parties of companies. For example, creditors, customers, societies as a whole and the employees. Though the wealth maximization, it protects the economic welfare of the shareholders. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಂಪ್ನಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, it helps for achieving other objective. Wealth maximization objective helps for achieving the other objective. Other objectives are increasing the sales, growth of the market, face competition and survivals. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಚೀವಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಗ್ರೋತನ್ನು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ್ರೋತನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. Wealth maximization policy has to pay dividend regularly. Payment of regular dividend increase the market value of the shares. The wealth maximization, it helps to the payment of regular dividend. So when the dividends paid regularly, automatically shareholders fund also increases. So ನಮಗೆ ಕಂಪನಿಯ ವೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಕಂಪನಿಯ ವೆಲ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ wealth maximization, it's taking the investment decisions also. It helps for the investors for taking the decisions. ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕಂಪನಿಯ ವೆಲ್ತನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕಂಪನಿಯ ವೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್
quality of benefits. If the benefits to be received in certain and definite quality of benefits will be better and the value will be higher. If there is an uncertain for receipts of expected benefits, its value is less. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ವೆಲ್ತ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಸರ್ಟನಿಟಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಫಾರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ discussing disadvantages of wealth maximization. The first disadvantage is government restrictions. Various restrictions are imposed by the government for establishment, expansions, closure, etc. of business firms from time to time. It focuses the management to act according to the government restrictions and manner. In such cases, it is not possible to the maximization of shareholders' wealth. The first disadvantage is government restrictions. So, in the businessmen are the company owners compulsory to follow the government restrictions. It is compulsory. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋಸರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋತೆ. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಶೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ನಮಗಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಯ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ. ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಪೇಯಿಂಗ್ ಫೇರ್ ವೇಜಸ್ ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್, ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದಿ proper working conditions, providing educational and physical or medical facilities to the workers, and even some social actions are adopted in the interest of the shareholders. It ultimately reduces the firm's profitability. The wealth maximization is considered only the company's wealth. It's considered only benefits to providing the shareholders. It ignores the social welfare, social works or responsibilities. So that why it's reducing the profitabilities. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ವೆಲ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿನೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಪೇಯಿಂಗ್ ಫೇರ್ ವೇಜಸ್ ಟು ದಿ ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೇರ್ ವೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ಲು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್
most of the shares are held by few people. In wealth maximization, most of the shares are held by few people, hence quality of wealth is not maintained. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇರ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಆ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರೇ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ 10 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಒಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿನೇ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂಪ್ನಿಯ ವೆಲ್ತ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the firm's wealth is not considered, that is shareholders wealth versus the firm's wealth. In wealth maximization, it's consider only the shareholders wealth and benefits to providing the shareholders. It's not consider the firm's wealth. That's why it is the disadvantages. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಅವರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಅವರಿಂದಾಗಿ ಶೇರ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಅಥವಾ ಫರ್ಮ್ಸಿನ ವೆಲ್ತನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಗ್ರೋತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ prescriptive idea. This objective is not descriptive of what the firms actually do, but it's a prescriptive. The wealth maximization is the prescriptive ideas. It's not descriptive of the what the firms actually do. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಡಿಯಾ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಾವು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್, ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ನ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ objectives of financial management. On this topic you get 15 marks question in your exams section C. Okay, thank you.